الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم عرفنا بحقه ورتبته واجمعنا به ومتعنا برؤيته وقربنا من حضرته وأسعدنا بمكالمته وارفع عنا العلائق والعوائق والحجاب وشنف سمعنا منه لذيذ الخطاب وهيئنا للتلقي منه وأهلنا للأخذ عنه واجعل صلاتنا عليه نورا فائضا مائحا عنا كل ظلمة وظلم وكل شك وشرك وإفك وغفلة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين ومع الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الفائزين بإدراك رمضان وبصيامه وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن
الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: لما هاجرت أم أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة رضي الله عنها، وجاهدت فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فشربت وكانت تقول: ما أصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت. Chers sœurs, chers frères, comme vous le savez, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est aux portes du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prête vie pour pouvoir le jeûner comme il se doit. Chaque mois du Ramadan qui revient, chaque rappel sur l'importance du Ramadan est important. Chaque rappel sur la valeur du mois du Ramadan est important. Mais aujourd'hui, dans ce prêche, je veux, Inch'Allah, qu'on s'arrête pour essayer de prendre conscience de la valeur de l'wahi, de la révélation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le mois du Ramadan, c'est le mois de l'wahi, shahr al-wahi, c'est le mois de la révélation du Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé durant la nuit de l'Qadr. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu a dit à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu: viens, on va visiter Ayman. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de la visiter. Et cette femme radiyallahu anha avait une place importante dans la vie et dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé le paradis. Il a dit: celui qui veut épouser une femme du paradis, qu'il épouse Ayman. Elle a été sa nourrice, radiyallahu anha. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar vont visiter Ayman comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont arrivés chez elle s'est mise à pleurer. Et Abu Bakr et Omar, ils lui ont dit: ne pleure pas, tu sais très bien que ce qui est auprès de Dieu est meilleur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'il ait rejoint Allah, c'est meilleur pour lui, même si c'est très dur pour nous. Et elle leur a dit: je ne pleure pas pour cela, parce que je sais que ce qui est auprès d'Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleur. Mais je pleure parce que le wahi s'est arrêté. La révélation s'est arrêtée. Avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation a été complétée. Et là, Abu Bakr et Omar se sont mis à pleurer avec les pleurs de Ayman. Regardez les connaisseurs de l'islam, il n'y a pas mieux que ces gens-là, ces hommes et ces femmes. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Ils pleurent parce que le wahi a été fini, qu'il n'y a plus de révélation, qu'elle a été complétée. Et lorsque le mois du Ramadan, c'est le mois où on doit se remémorer que l'humanité, à un moment donné où elle vivait dans les ténèbres, la barbarie, l'ignorance, l'obscurantisme, l'absence de révélation, Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde à l'humanité en faisant descendre al-wahi sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ayman radiyallahu anha, l'imam Dhahabi dans Siyar A'lam al-Nubala rapporte que Ayman, lorsqu'elle a fait le hijra, lorsqu'elle a fait l'hijr, radiyallahu anha, elle était en train de jeûner. Ce n'est pas le jeûne du Ramadan, puisque le Ramadan a été légiféré durant la deuxième année de l'hijr. Mais il y avait le jeûne auparavant, un jeûne avant le jeûne obligatoire pour le Ramadan. Elle était en train de jeûner lorsqu'elle partait sur la route de l'hijra vers Médine. Et le Maghreb est arrivé
elle est assoiffée, fatiguée, et elle n'a pas de quoi rompre le jeûne. Et elle a vu apparaître un seau blanc descendre sur elle du ciel, dans lequel il y a de l'eau, et elle a bu. Elle dira plus tard, il m'arrivait de jeûner dans les jours les plus chauds et les plus difficiles, sans ressentir la soif après avoir bu de cette eau-là. Comment le wahi, comment la révélation a changé ces hommes et a changé ces femmes, jusqu'à ce qu'ils ont atteint des degrés de foi à être, pour que Dieu subhanahu wa ta'ala réalise ce qu'on appelle des prodiges par amour pour eux, pour les soutenir et pour prouver qu'ils sont sur la voie de la véracité. Le seul changement pour notre communauté aujourd'hui, c'est de renouer avec le wahi, avec la révélation de Coran Karim et avec la révélation de la Sunna qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont deux révélations qui sont préservées par Allah subhanahu wa ta'ala. La seule sortie de secours pour cette umma, individuellement et collectivement, c'est de revenir à la révélation et d'essayer de le comprendre et de le vivre sur la voie de ceux qui l'ont compris, qui l'ont vécu, parmi ceux qui nous ont précédés, radiyallahu anhu. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله في السماء أمرا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا تكلم بالوحي أرعد أهل السماوات بالهيبة فيلحقهم كالغشي، فإذا جل عن قلوبهم سأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم؟ قالوا القول الحق أي المطابق للواقع، يعني أخبر بعضهم بعضا بما قال الله تعالى من غير زيادة ونقصان. الوحي, la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala communique, que Allah révèle à ses prophètes et à ses messagers, ce n'est pas quelque chose de anodin, c'est quelque chose qui est lourd. Et la parole d'Allah est lourde, très lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons descendre, faire descendre sur toi une parole lourde, lourde de sens, lourde de lumière, lourde en poids spirituel. C'est kalamullah, la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si on avait fait descendre ce Coran sur une montagne, tu la verrais pulvérisée d'humilité et de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que l'on doit redécouvrir le Coran Karim. Ce n'est pas seulement de le lire et de l'écouter et de l'apprendre et de le mémoriser, c'est qu'il ait un impact sur nos cœurs, sur nos corps, sur nos âmes et sur nos vies et sur nos vies. Et pour cela, il faut entrer dans l'école de l'Wahi par l'iman, comme a dit Ibn Umar radiyallahu anhuma, ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an. Nous avons appris l'iman avant d'apprendre le Coran. Parce que l'iman, c'est ce qui permet d'accueillir cette lumière et de sentir son poids, de sentir sa valeur, de sentir sa lumière et sa grandeur, et que le corps, l'âme, puisse ressentir de la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala face à cette parole. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque Allah veut révéler quelque chose à ses anges dans le monde céleste, eh bien,
les anges se mettent à trembler de leurs ailes, à trembler de leurs ailes, et on entend dans les 7 cieux un bruit, un son que le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare aux chaînes qui sont traînées sur les pierres, qui sont traînées sur les pierres. Ici, ça ne signifie pas qu'on est en train de dire que la parole de Dieu ressemble à ses créatures. Mais ici, c'est un exemple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné en exemple, le fait de voir Dieu le jour de la résurrection. Il a dit à ses compagnons, ne voyez-vous pas la lune lorsqu'elle est pleine? Eh bien, vous verrez votre Seigneur ainsi, a dit Allah, le prophète alayhi salatu wa sallam. Et les anges se mettent à trembler, à trembler. Puis quand c'est terminé, ils disent, qu'a dit Allah, qu'a dit notre Seigneur? Et Jibril alayhi salam, il est le premier à redresser la tête et il dit, Allah a dit le haqq, a dit la vérité. يقول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ما كنت تظن يا محمد قبل أن الوحي ينزل عليك وإنما نزل الوحي عليك من رحمة الله بك وبالعباد بسببك. كان صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه بعيدا عن صخب مكة ولغو الناس ومشاغل الحياة هناك في الغار الضيق حيث التذكر والتفكر وإصلاح الحال وتصليح المسار. وكان تعبده صلى الله عليه وسلم على شريعة إبراهيم عليه السلام. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. سبحان الله يرى في المنام الأحداث فتكون في اليقظة كاملة تامة كما رآها. ومن الإرهاصات لنبوته صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير في شعاب مكة فإذا بالأحجار الصماء تسلم عليه. فروى مسلم عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لا أعرفه الآن. Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'est pas donné à un homme que Dieu lui parle directement si ce n'est par inspiration ou derrière un voile ou par l'envoi d'un messager qui lui révèle par sa permission ce qu'il veut. Dieu est sublime et sage. Et Allah il dit à son messager, tu n'espérais point que le livre te serait révélé. Tu ne t'attendais pas, ô Muhammad, à ce que la révélation descende sur toi, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'archange Jibril alayhi salam, celui qui a rencontré tous les prophètes, qu'il te rencontre et qu'il te transmette la révélation. C'est uniquement par un effet de la miséricorde de ton Seigneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préparé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce jour exceptionnel. Entre Isa alayhi salam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu de prophète. Et c'est une période qui a duré 600 ans, 6 siècles. 6 siècles, l'humanité est absente de révélation. Jusqu'à ce que les gens se sont égarés et éloignés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a regardé les habitants de la terre à ce moment-là et il les a pris en haine, sauf une partie infime parmi les gens du livre qui étaient encore sur la voie de Isa alayhi salam.
Et lorsque la révélation est arrivée, Allah a préparé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les préparations, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé vers l'âge de 40 ans, il a commencé à aimer les retraites spirituelles et à s'éloigner des gens et à s'éloigner du bruit et à se retirer dans la grotte de Hira dans laquelle il médite sur les signes de Dieu dans la création, dans les cieux, la terre et en lui-même. Et il méditait sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre mère Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit que la révélation a commencé à être faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord par l'intermédiaire des rêves. Pendant 6 mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à voir des rêves qui se réalisaient dans la journée comme il les a vus sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pour le préparer à quelque chose qui est encore plus incroyable, plus inimaginable pour les êtres humains, qui est la rencontre de Jibril alayhi salam et de recevoir al-Wahi. Et le prophète, et parmi les signes également, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui était dans son environnement, il témoignait de son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il m'arrivait de marcher à la Mecque et d'entendre derrière moi quelqu'un qui une parole qui me dit Assalamu alayka ya Rasulullah. Et quand je me retourne, c'était une pierre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler. Celui qui a fait parler la pierre, c'est celui-là même qui va lui révéler la parole qui va changer l'histoire du monde. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد ايها الاحباب، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. لقد نزل الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما بلغ 40 سنة. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة، وكان نزول الوحي في شهر رمضان لظاهر قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان شهر الوحي والرسالات. روى الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة ل6 مضين من رمضان، والإنجيل ل13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان ل24 خلت من رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والحديث دليل على نسخ جميع الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه فيجب على كل عبد أن يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليحقق الدين وليحقق الإسلام، يهوديا كان أو نصرانيا. À l'approche de ses 40 ans, comme je l'ai dit, le professeur Hassan s'est mis à se retirer dans la grotte de Hira. Et durant la nuit de l'Qadr,
Allah, le professeur sallam a reçu la visite de l'archange Jibril alayhi salam, qui lui a révélé les premiers versets du Coran al-Karim de Surat al-Alaq, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Et la révélation a commencé durant le mois du Ramadan. C'est pour ça que le mois du Ramadan, c'est le mois des prophéties, c'est le mois des révélations, c'est le mois des livres. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam a la foi qui est bâtie sur ces 6 piliers de l'Iman, qui est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges. Et le mois de Ramadan est un mois où les anges descendent durant la nuit de Qadr d'une manière particulière, en grand nombre, avec Ruh. Et l'ange Jibril est l'ange de l'Wahy, de la révélation. C'est aussi la foi dans les livres révélés. Et les livres révélés ont été révélés tous durant le mois de Ramadan. D'après le hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi et Muslim, d'après Wathil al-Asqa radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les feuillets d'Ibrahim, Ibrahim, ont été révélés durant la première nuit de Ramadan pour Ibrahim alayhi salam. Et la Torah, At-Tawrah, a été révélée durant la 6e nuit du mois de Ramadan. Et Al-Injil, l'évangile, a été révélé à Isa alayhi salam durant la 13e nuit du mois de Ramadan. Et Al-Furqan, Al-Qur'an, a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la 24e nuit du mois de Ramadan, qui est la nuit de Laylat al-Qadr. Alors ici, le mois de Ramadan, il existe depuis tout temps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les différentes religions vont l'appeler de différents noms. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce mois-là où ont été révélés les livres aux différents messagers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et lorsque le Coran a été révélé, il a abrogé tous les autres livres auparavant. Il a abrogé tous les autres livres qui ont été auparavant. Ça veut dire qu'aujourd'hui sur terre, jusqu'à la fin des temps, la seule religion valide et valable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Moussa alayhi salam, Moïse, était présent aujourd'hui, il n'aurait d'autre choix que de me suivre, que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que l'islam, le Coran, a abrogé les autres livres. Donc on ne peut pas dire qu'on ira tous au paradis, qu'on soit chrétien, juif, athée. Certaines personnes disent cela. Non, ceux à qui le paradis est réservé, c'est ceux qui ont suivi les prophètes et qui ont suivi le dernier prophète et le dernier livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, aucun juif ou chrétien de cette communauté, c'est-à-dire la communauté de l'Ijaba, il y a la communauté de Da'wa et la communauté de l'Ijaba. Ici, le prophète sallallahu parle de la communauté de Da'wa, tous ceux qui sont concernés par le message du prophète sallallahu. Par celui qui détient l'âme de Mohammed entre ses mains, aucun juif ou chrétien de cette Ummah n'entend parler de moi jusqu'au jour du jugement et ne me suit pas ensuite ou dit qu'il ne croit pas dans ce que j'ai apporté sans qu'il ne soit parmi les habitants du feu de l'enfer. Et notre responsabilité aujourd'hui en tant que musulmans, on doit bien sûr, le dialogue interreligieux est important. Ne polémiquer avec les gens du livre que de la meilleure manière. Le prophète nous apprend ça, le Coran nous apprend ça. Mais on a aussi ce devoir de véracité et d'honnêteté envers les chrétiens, envers les juifs, envers les bouddhistes, envers les personnes athées, envers toute l'humanité, de témoigner que celui qui veut être sauvé dans la vie dernière, il doit s'inscrire dans la foi, dans tous les livres révélés et dans tous les prophètes envoyés, et particulièrement et surtout dans le dernier livre et le dernier messager sallallahu alayhi wa sallam. Ayyuha al-ahbab,
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude à l'approche de Ramadan d'annoncer la bonne nouvelle à sa communauté par l'arrivée du mois de Ramadan, d'accueillir cette invité noble, cette station spirituelle exceptionnelle pour renouer avec la révélation et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: le mois du Ramadan arrive et Dieu subhanahu wa ta'ala a rendu le jeûne de ce mois obligatoire. Durant ce mois, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Il y a durant ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui en est privé est vraiment la personne qui a été privée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما رزقتنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لصيامه وقيامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا، اللهم أيدها وانصرها واستخلفها وحد صفها، اجمع شملها، اجعلها على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قل إخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم ارفع عنهم الظلم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم من علمنا، وارحم من سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. N'oubliez pas, barakallahu fikum, de participer justement aux dons pour la salle qui est là. Ça fait partie de Sadaqa Jariya. Et on arrive au mois du Ramadan, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tout apport que vous allez donner pour cette participation, il sera compté dans votre balance, Inch'Allah, et multiplié avec l'arrivée du mois de Ramadan. Barakallahu fikum. Et également, après la prière, il y a Salat al-Janaza. بعد الصلاة الجنازة.